নমস্কার, এস বাংলা নিউজ অনলাইন খবর সব দেখাবো আমরা। नमस्कार। मंच उपस्थित आज के सभार प्रधान अतिथि माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय, कोलकातार महानागरिक एवं राज्य मंत्री जनाब फिराद हकीम, सभाएं उपस्थित राज्य अन्य मंत्रीगण एवं जनप्रतिनिधिगण, मुख्य सचिव श्री बीपी गोपालिका, स्वराष्ट्र सचिव श्रीमती नंदिनी चक्रवर्ती, राज्य पुलिस डीजीपी श्री राजीव कुमार, आज के सभाएं उपस्थित विभिन्न धर्मेर प्रतिनिधि बृंदो, विभिन्न पुजो कमिटिर संगठक, संवाद माध्यमेर बंधु एवं आमार सहकर्मी बृंदो, माननीय मुख्यमंत्री निर्देशे प्रति बछरेर मतो एबारो कोलकाता पुलिस एवं कोलकाता पुरसभार যৌথ उद्योगे शरदोत्सव आगे विभिन्न पुजो कमिटिर संग जिलागुली कानेक्टेड है देखिए दाओ जिलागुली माननीय मुख्यमंत्री निर्देशे प्रति बछरेर मतो एबारो कोलकाता पुलिस एवं कोलकाता पुरसभार যৌথ उद्योगे शारदोत्सवेर आगे विभिन्न पुजो कमिटिर संगठक एवं सब धर्मेर प्रतिनिधिदेर निये आज के प्रशासनिक एवं समन्वय सभार आयोजन करा होयेछे। माननीय मुख्यमंत्रीर अनुप्रेरणाय कयेक बछर आगे कोलकाता पुलिस चालू करेछिलो आसान प्रकल्प। पुजोर आयोजनेर सकल प्रकार अनुमति पावार जन्य एटा एकटी ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टेम। सेई प्रकल्पे एई बछर 2 सेप्टेम्बर थेके चालू करा होबे। दुर्गा पुजो यूनेस्को हेरिटेज सम्मान पावार पर पुजोर दिनगुलिते देश विदेशेर प्रचुर मानुषेर समागम हय कलकाताय। प्रतिबारेर मतो एबारो सबाई जाते निरापद और आनंदे पुजो उपभोग करते पारेन तार जन्य कलकाता पुलिस तरफे नाना परिकल्पना करा होयेछे। गत बछर आमरा बड़ो बड़ो पुजो पैंडेलेर वेटिंग टाइम प्रेडिक्शन करार जन्य चालू करेछिलाम क्यू टाइम मोबाइल एप्लीकेशन, जार फले बहु मानुष कम समय अपेक्षा करे अनेक प्रतिमा दर्शन करते पेरेछिलेन। तबे आमरा जतोई प्रस्तुति नी ना केन पुजो कमिटिगुलिर सहयोगिता छाड़ा एत बड़ो मापेर उत्सव परिचालना करा असम्भव। आमरा प्रति बछर आपनादेर काछ थेके सेई सहयोगिता पेये थाकी। आमी निश्चित एबारेও पुजो कमिटिगुली सहयोगितार हाथ बाड़िये देवेन एवं कोनो रकम अप्रीतिकर घटना छाड़ाई आमरा शांतिपूर्ण भावे शारदोत्सव पालन करते पारबो। सबाइके आसन्न शारदोत्सवेर आगाम शुभेच्छा जानिए आमी आमार बक्तव्य शेष करछि। नमस्कार। ধন্যবাদ স্যার। এরপর আমি অনুরোধ করছি মাননীয় ডিজি অ্যান্ড আইজিপি ওয়েস্ট বেঙ্গল শ্রী রাজীব কুমার স্যারকে তার বক্তব্য রাখার জন্য। স্যার। नमस्कार। आज के सभार प्रधान अतिथि तथा पश्चिम बंगेर माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय, कोलकातार महानागरिक, मंचे उपविष्ट विशिष्ट अतिथिगण, सभाएं उपस्थित माननीय मंत्री, विधायक एवं जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न धर्मेर सम्माननीय प्रतिनिधिगण, आमार सहकर्मीरा एवं संवाद माध्यमेर बंधुरा, बांगलार प्राणेर उत्सव दुर्गा पुजो माननीय मुख्यमंत्री परिकल्पनाय एवं प्रेरणाय बांगलार दुर्गा पुजो एखन राज्य एवं देशेर सीमाना छाड़िए एकटी आंतर्जातिक उत्सवेर परिणत होयेछे। लाख लाख मानुष देश विदेशेर नाना प्रांत थेके बांगलाय आसेन शारदोत्सव के उपभोग करते। पश्चिम बंगेर पुलिसेर प्रतिटी कर्मी बांगलार शारदोत्सव के सफल एवं निरापद करे तुलते प्रतिश्रुतिबद्ध। आसन्न दुर्गा पुजो के सफल निरापद एवं सुशृंखल करार उद्देश्ये आजकेर এই समन्वय सभा। एर छाड़ा विभिन्न जिलागुलोते एवं कमिशनारेटे प्रत्येक जिलाते आबार एकबार যারা লোকাল আধিকারিক আছেন ওনারা আবার আপনাদের সঙ্গে বসবেন। এই উৎসব সফল করতে মূলত তিনটি জিনিসের প্রয়োজন হয়। প্রথম হলো
পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতি। এই উৎসবের পুলিশের বন্দোবস্তের প্রস্তুতি আমরা শুরু করি পুজোর অনেক আগে থেকে। দ্বিতীয় হলো পরিশ্রম। দর্শনার্থীদের যাতে পুজো দেখতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের প্রতিটি স্তরে প্রতিটি পুলিশকর্মী পুজোর সময় অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। এবং তৃতীয় হলো খুব ইম্পর্ট্যান্ট পুজো কমিটিগুলির সহযোগিতা। আমি নিশ্চিত প্রতি বছরের মতন এবারও আমরা পুজো কমিটিগুলির আন্তরিক সহযোগিতা পাব এবং সারা রাজ্যে শান্তিপূর্ণভাবে দুর্গোৎসব পালিত হবে। কারণ বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হলো ধর্ম যার যার উৎসব সবার। সবাইকে আগাম শারদ শুভেচ্ছা জানাই। পুজো আনন্দে কাটুক, নিরাপদে কাটুক। সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার। ধন্যবাদ স্যার। এরপর আমি অনুরোধ করব মুখ্য সচিব স্যার বিপি গোপালিকা স্যারকে আপনার বক্তব্য রাখার জন্য। नमस्कार। मंचे उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रीगण, हमार सहकर्मीगण, समस्त पूजा क्लबेर যারা এখানে এসেছেন তাদের সবাইকে আমার নমস্কার জানিয়ে আমি দু একটা কথা বলছি। প্রতি বছর আপনাদের সহযোগিতায় আমরা দুর্গা পূজা সুষ্ঠুভাবে আর খুব ভালোভাবে পালন করতে পারি। আজ পর্যন্ত করেছি, আগামী দিনে আমরা ভালো করে করতে পারবো এই কামনা করি। আর আমি দৃঢ় নিশ্চয় আছে যে আমরা ঠিকমতো এটা পালন এই বছরও করব। আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পুলিশ আর আপনাদের সমস্ত সবারই সহযোগিতা পেয়ে আমরা এটা ঠিকমতো পালন করতে পারবো। আপনারা জানেন যে কলকাতা দুর্গা পূজা ইউনেস্কোর ইনটেঞ্জিবল হেরিটেজ কালচারাল হেরিটেজ মর্যাদা পেয়েছে। এটা হয়ে আমাদের অনেকটাই গর্ব হয়েছে। দেশ বিদেশে সব জায়গা থেকে লোকজন দেখা। ओम अहितुकिं प्रेमघन दिव्यमूर्तिं आचार्यरूपं प्रणवं नमामि। आचार्यरूपं प्रणवं स्मरामि, आचार्यरूपं प्रणवं जपामि। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वादसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टिस्थिति विनाशाय शक्तिभूते सनातनी गुणश्री गुणमयी नारायणी नमस्तुते। শরণাগত পর অনুরোধ করছি নাখোদা মসজিদ শাহী ইমাম জনাব মোহাম্মদ শফিক সাহেবকে আপনার বক্তব্য পেশ করার জন্য। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरमा ममता बनर्जी वज़ीर आला मगरबी बंगाल, स्टेज पर मोहतरम जनाब फरहाद हकीम साहब मेयर कोलकाता, डीजीपी साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी गोपालिका साहब, अरूप बिस्वास साहब, चंद्रिमा भट्टाचार्य जी, इंद्रनील जी, सुब्रतो बख्शी जी और শুক্রিয়া জানাব। অনুরোধ করব ফাদার ডমিনিক গোমসকে তার মূল্যবান বক্তব্য পেশ করার জন্য। আমাদের প্রিয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, পুলিশ প্রধান শ্রী বিনীত গোয়াল, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, মন্ত্রীগণ, আমাদের ধর্মগুরুবৃন্দ,
প্রতি বছরের মতো এই বছরও আসন্ন শারদীয়া উপলক্ষে আমাদের প্রিয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আমাদের সকল ধর্মগুরুদের একই মঞ্চে আহ্বান করেছেন, যাতে আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে বাংলার এই প্রধান উৎসব শারদীয়া সুন্দর ও শান্তিপূর্ণভাবে পালন করা যায়। আর সেই সঙ্গে পরস্পরের নানা মত ও ভাব বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে একটা সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি হয়, যা খুবই ভালো দিক। সকল ধর্মের প্রতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধা ও বিনয় খুবই প্রশংসনীয়। প্রতি বছর বড়দিনের সময় আপনি নানাভাবে সহযোগিতা করেন। পার্ক স্ট্রিট থেকে শুরু করে লেক টাউন, ব্যান্ডেল, নদিয়া, কৃষ্ণনগর, দমদম ছাড়াও বাংলার বিভিন্ন প্রান্তকে ঢেলে সাজানোর প্রচেষ্টা, সেই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিশপদের গ্রিটিংস কার্ড ও কেক পাঠিয়ে শুভেচ্ছা জানান, যার কথা সবাই মনে করে। দিদি, আপনার এই ভালোবাসার উপহারে বিশপগণ আপ্লুত। একইভাবে ইসলাম ধর্মীলম্বীদের জন্য রমজানের সময় ইফতার পার্টি বা ঈদ উৎসবে যোগ দেন। রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামীদের জন্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সহযোগিতা করেন। একইভাবে শিখ ভাইদের জন্য গুরুদুয়ারে যেমন যান, তেমনি বৌদ্ধ, পার্সি, জৈন সকল সংখ্যালঘু ভাই বোনেদের। থ্যাংক ইউ ফাদার। এরপর অনুরোধ করব ফোরাম ফর দুর্গোৎসবের সাধারণ সম্পাদক শ্রী শাশ্বত বসু মহাশয়কে তার বক্তব্য পেশ করার জন্য। নমস্কার। আজকের এই প্রশাসনিক ও সমন্বয় বৈঠকে উপস্থিত আমাদের সকলের অভিভাবক, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আমাদের দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, উপস্থিত সমস্ত ধর্মের প্রধানরা এবং যারা আমাদের মঞ্চে উপস্থিত আছেন, কলকাতা পুলিশ কমিশনার থেকে শুরু করে আজকে সমস্ত বিভাগের এবং আমাদের সমস্ত যারা আধিকারিক এবং নিচে যারা বসে আছেন আমাদের কলকাতা পুলিশের সমস্ত আধিকারিকদের এবং যারা আমাদের ওপরে রয়েছেন পুজো পাগল মানুষদের, সবাইকেই প্রাক শারদীয়ার শুভেচ্ছা এবং প্রণাম জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আজকের এই দিনটা কলকাতার দুর্গাপুজো যখন হয় 2রা অক্টোবর আমাদের মহালয়, কিন্তু আজকে আমাদের মহালয় বলে আমরা মনে করি, কারণ আজকে আমরা সবাই শুনতে আসি, সারা বাংলা শুনতে আসে আজকে দিদি আমাদের কি নির্দেশ দেবেন। সেই কিছু যদি নেবেন না, কাউকে ফেরত দিয়ে যায়, প্রতিবারের মতো দিদিকে কলকাতার সমস্ত দুর্গাপুজো সংগঠকদের পক্ষ থেকে একটা উত্তরীয় পরিয়ে আমি দিদিকে সংবর্ধনা দিতে চাই। অনেক অনেক ধন্যবাদ শাশ্বত বসু মহাশয়কে। এবার এসে গেছে সেই মুহূর্ত যার জন্যে আমরা সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, সেই মাহেন্দ্রক্ষণ আগত প্রায়। আমি অনুরোধ করছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তার বহুমূল্য বক্তব্য পেশ করার জন্য। ম্যাডাম।
আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা। তার আগে আমরা আমাদের মাঝে পেয়েছি রামকৃষ্ণ মিশন থেকে স্বামী জ্ঞানলোকানন্দকে। ওনাকে অনুরোধ করছি ওনার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে পেশ করার জন্যে। हर पापम हर क्लेशम हर शोकम हर दुखम हर रोगम हर क्षोभम हर मारी हर प्रिय। जगन्मातार काছে সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করি, অন্তরের শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়াকে। মঞ্চ উপবিষ্ট সকল আধিকারিক গুণীজনদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। সামনে যারা উপস্থিত রয়েছেন আপনাদের সকলকেও রামকৃষ্ণ মিশন পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই, শ্রদ্ধা জানাই, নমস্কার জানাই, পূজার শুভেচ্ছা। একটি সুন্দর কথায় আছে, যেহেতু আজকে সমন্বয়ের জন্য সুন্দরভাবে পূজা হবে বলে আমরা সভায় মিলিত হয়েছি। বলা হয়েছে পঞ্চভি সহ স্থাতব্যম পঞ্চভি সহ গন্তব্যম পঞ্চভি সহ বক্তব্যম ন ভয়। ধম্মং শরণং গচ্ছামি সংঘং শরণং গচ্ছামি। ইউনাইটেড বুদ্ধিস্ট ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন তথা পশ্চিমবঙ্গের সকল বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে আজকে শারদীয়ার পুজো উপলক্ষে কলকাতা পুলিশ জৈন বৌদ্ধ বড় নয়, তার কাছে মানুষ বড়, তার কাছে বাঙালি বড়, তার কাছে পশ্চিমবঙ্গবাসী ভারতীয়রাই বড়। মন্ত্রীর আমাদের শাশ্বতবাবু যেটা বললেন, দিদি যদি সুস্থ থাকেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ। এরপর আমি অনুরোধ করছি জৈন সন্ত মুনিশ্রী মণিকুমারজি মহারাজ আপনাকে আপনার বক্তব্য রাখার জন্যে। सीएम ममता बनर्जी साहब और आज के सभी महानुभावों को मेरा जय जिनेन्द्र प्रणाम। भव्य दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की जगत में अनूठी पहचान है। मुहर्रम में एक मुस्लिम जगत की इबादत अजान है। पूजा विसर्जन मातम जुलूस सभी सद्भाव और शांति से मनाएं। आदरणीय सीएम ममता बनर्जी का दीदी का कहना है, यही आह्वान है। ধর্ম আমার, ধর্ম তোমার, উৎসব সবার। যেই সময়ের জন্য আমরা সবাই অপেক্ষা করেছিলাম সেই মুহূর্তে আমরা পৌঁছে গেছি। আমি অনুরোধ করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তার বহুমূল্য বক্তব্য পেশ করার জন্যে। ম্যাডাম। অনেক অনেক ধন্যবাদ কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে এই সমন্বয় মিটিং অর্গানাইজ করবার জন্য ক্লাব কর্তৃপক্ষ, পুজো কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন জেলা, কলকাতা, রাজ্য সহ রাজীব কুমার ডিজি, মনোজ ভার্মা এডিজি ল অ্যান্ড অর্ডার, আমার চিফ সেক্রেটারি গোপালিকা, ফাইন্যান্স সেক্রেটারি মনোজ পান্ত, বিবেক আমাদের ল্যান্ড সেক্রেটারি, আমাদের পাওয়ার সেক্রেটারি শান্তনু, মিনিস্টার অরূপ, মেয়র ববি, ইন্দ্রনীল, শশী, চন্দ্রিমা থেকে শুরু করে সকলে, এবং শফিক সাহেব, নাকোদা মসজিদের শাহী ইমাম জনাব শকিব মোহাম্মদ শফিক সাহেব, ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী সংগতানন্দজি, কলকাতার আর্চ বিশপ, না আর্চ বিশপ তো আসেনি, ডোমেইন সাহেব এসছেন, আমি দেখেছি, হ্যাঁ,
গুরুসভার প্রেসিডেন্ট সর্দার গুরুবক সিং, বৌদ্ধ ধর্মের অরুণজ্যোতি ভিক্ষু, বেলুর মঠের স্বামীজি জ্ঞান লোকানন্দজি, পরেশনাথ মন্দিরের দীনেশ কুমার জৈনজি, সিএসসির পক্ষ থেকে এসছেন বিনীত শিক্ষা, অভিজিৎ বাবু, ফোরামের পক্ষ থেকে যারা এসছেন বিশেষ করে শাশ্বত, কাজল, মোহনবাগানের দেবাশিস দত্ত, ইস্টবেঙ্গলের দেবব্রত সরকার, মোহামেডানের আমিরুদ্দিন ববি, জয় হিন্দ বাহিনী সহ প্রচুর মানুষ, প্রচুর পুজো কমিটি, শুধু কলকাতা নয় সারা বাংলার যারা ভার্চুয়ালে আছেন, জেলার পুজো কমিটিগুলো, এছাড়া মিনিস্টার, সভাধিপতি, ডিএম, সিপি, এসপি, এসডিও, বিডিও, আইসিরাও এই মিটিংয়ে অনলাইনে যোগ দিয়েছেন। এবং বাংলার সেরা উৎসব, আমাদের প্রাণের উৎসবে প্রাণ ফিরে পেতে সবাই আমরা অপেক্ষা করছি পুজো কবে আসবে, এলো 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 দুর্গা পুজো এলো, এই গানটি গাইবার জন্য। তাই সবাই অপেক্ষা করছেন আগামী দিন কিভাবে আমরা এই উৎসবকে, আবার প্রাণের উৎসবকে হৃদয় দিয়ে সবারে আহ্বান জানিয়ে সবাইকে ভালোবেসে কী করে গ্রহণ করব। আমি সকল ক্লাবগুলোকে আমার শুভকামনা ভালোবাসা দিয়ে, প্রথম আমার যেটা সমন্বয়ের কতটা উদাহরণ আছে যেগুলো না করলে প্রবলেম হয়ে যায়। আপনারা বিশেষ করে প্রচুর পুজো তো হয়, আমাদের দুর্গাপুজোর সংখ্যা অনেক বেড়েছে, বাড়িতেও হয়, এখন হাউজিংগুলোতে হয়, ক্লাবগুলোতে হয়, নানা রকম অ্যাসোসিয়েশন করে, বিশ্বজুড়ে করে। এই বাংলাতে এবার 43,000-এর বেশি যেগুলো অর্গানাইজড পুজো, মানে আনঅর্গানাইজড পুজো নয়, যেগুলো ক্লাব কমিটি করে, পুজো কমিটি করে, হচ্ছে। রাজ্য পুলিশ এলাকায় হচ্ছে 40,000-এর বেশি। কলকাতা পুলিশ এলাকায় পুজো হচ্ছে 2,793টি। এর মধ্যে মহিলা পরিচালিত পুজো হচ্ছে 2,479টি। এছাড়া তো বাড়ির পুজো আছেও, তাছাড়াও নানা রকম অ্যাসোসিয়েশন আছে, তাদের পুজো আছে। আমরা এই মিটিংটা করি এই কারণে, যাতে পুজোর 2-3 মাস আগে থেকে, এবারে আমরা একটু আরও আগে করেছি, কারণ পুজোটা এবার একটু আগে এসছে। বিশেষ করে আগাম সিদ্ধান্ত নিলে পুজোর সময়টা কোনো রকম কোনো অঘটন যাতে না ঘটে, তার জন্য প্রশাসন সর্বরকম আপনাদের সহযোগিতা করবে। কিন্তু আপনাদের ক্লাবগুলোরও, পুজো কমিটিগুলোর কাছেও আমরা সর্বরকম সহযোগিতা আশা করি। পুলিশকে বলবো ট্রাফিক মেনটেন্যান্স থেকে শুরু করে ল অ্যান্ড অর্ডার, সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইভ সব কিছু দেখে নেওয়া। থানা লেভেলে কোঅর্ডিনেশন মিটিংগুলো করে নেবেন শহর থেকে গ্রাম। কলকাতা পুলিশ ও রাজ্য পুলিশের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করতে হবে, যেন কোনো রকম ট্রাফিক মুভমেন্টে প্রবলেম না হয়। কলকাতায় যেমন বড় বড় পুজো হয়, আজ কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি গত বছরে জেলাতেও কিন্তু খুব বড় বড় পুজো হয়। জেলাগুলোও টক্কর দিচ্ছে, ব্লকগুলোও টক্কর দিচ্ছে, কোনো জেলা এগিয়ে কোনো জেলা পিছিয়ে নয়। জেলাগুলোর পুজো দেখতে গেলে আপনাকে ভাবতে হবে যে ওদের কাছ থেকে কিছু শিক্ষা নেওয়া দরকার, ওরা এত ভালোভাবে পুজোগুলো অর্গানাইজ করছে এবং বিশেষ করে নিজের ঘরের জিনিসগুলোকে ইউজ করে তারা মার্কেটিং করছে পুজোটাকে বিউটিফুল। আমি সেই সময় 2-3 দিন আমি টোটাল জেলার পুজোগুলোকে লক্ষ্য রাখি, কলকাতা পুজোর সাথে সাথে কোন জেলায় কোন ক্লাব এগিয়ে, কোন ক্লাব কি করেছে, প্রত্যেকটা থিম আমি দেখতে ভালোবাসি এবং আমি দেখি, কারণ আমারও অনেক নলেজ বাড়ে এতে, আর আমিও জানতে পারি কোন জেলা কোন ব্লক কিভাবে এগুলো করছে। পর্যাপ্ত বড় বড় পুজোগুলোতে যেন পুলিশি ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু শুধু পুলিশ দিয়ে হবে না,
এলাকায় যারা ক্লাব কমিটিগুলো আছেন, তাদের যারা ভলেন্টিয়ার্স, তাদেরও, বিশেষ করে এখন তো মহালয়ের দিন থেকেই পুজো উদ্বোধন শুরু হয়ে যায়। এর জন্য আমি অবশ্য অনেকটা দায়ী, এটা আমারই দোষ। মহালয়ের আগের দিন থেকে আমি প্রায় উদ্বোধন শুরু করে দিই এবং মা আগেই চলে আসে। সুতরাং মানুষও পুজো দেখতে বেরিয়ে যান। পুজোটাকে সবাই ভালোবাসে, আমরা সবাই ভালোবাসি, আমাদের প্রাণের উৎসব। আমাদের এখানে ধর্ম যার যার, আপনার উৎসব কিন্তু সবার। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই আপোষ মে রহনা ভাই ভাই। আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুর্গা পুজোটাকে আমরা একটা সমন্বয়ের মিলন তীর্থ, মিলন ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করি। যেমন ঈদকেও করি, বড়দিনকেও করি, বৌদ্ধ জয়ন্তীকেও করি, ছট পুজোও করি এবং প্রত্যেকটাতে আমরা ছুটিও দিই। কাজে ক্লাবের সাথে এলাকার ভলেন্টিয়ার্সদের, এবং এক্ষেত্রে আমি অনুরোধ করব ক্লাবগুলোকেও, মহিলারাও কিন্তু অনেকটা কাজ করতে পারে, মেয়েদেরও সাথে নিন, ওরা খুব ভলেন্টিয়ার্স খুব ভালো কাজ করতে পারে। আর একটা হচ্ছে কিছু স্টুডেন্ট যারা ছোট ছোট, ওদের খুব এনার্জেটিক হয়, পুজোতে দারুণ মজা পায়। ওরা খুব চেষ্টা করে অতিথি বরণ করবার, অতিথিকে নিয়ে যাওয়া। কারণ আপনি তো জানেন না আপনার পুজোয় কোন ফরেনার্স আসছে, কোন দেশ আসছে, কারা কারা আসছে। সুতরাং তাদের জন্য স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট করা মানে সাধারণ মানুষকে আটকে দেওয়া নয়, কিন্তু একটা বিশেষ অতিথি বরণের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই থাকা উচিত। বাট আমি একটু ভিআইপি কার্ডের বিরুদ্ধে, কারণ ভিআইপি কার্ড করে ভিআইপিরা গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যাবেন, তারা ফার্স্ট প্রায়োরিটি পাবেন, আর যারা সাধারণ মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টার লাইন দেবেন, এটা আমি পক্ষে নই। আপনারা জানেন আমাদের কাজ হচ্ছে ভিআইপিরা উৎসবে আমরা নিজেরা চেষ্টা করব আমরা পেছনে থেকে সাহায্য করবার। এই জন্য আমি পুজোর আগে পঞ্চমীর দিন সব পুজো আমার যা যা করার করে দিই। আমি পুজোর সময়টা অন্যরকমভাবে মনিটরিং করি, কারণ এত ভিড়ের মধ্যে ভিআইপিদের মুভমেন্ট হলে তাদের মুভমেন্ট দেখতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মুভমেন্টে বাধা পড়ে। লক্ষ্য রাখতে হবে কোনো রকম কোনো স্ট্যাম্পেড সিচুয়েশান যেন না হয়। তারপরে হচ্ছে এখন একটু তাড়াতাড়ি মিটিং করলাম, তার কারণ হচ্ছে কোন পুজোর কী থিম, এটা নিয়ে আমি রাজীবকেও বলবো, বিনীতকেও বলবো, জেলা ব্লক থেকে শুরু করে কলকাতার সব ক্লাবগুলো একটু দেখে নেওয়া। থিম নিশ্চয়ই অনেকেই ডিসক্লোজ করতে চায় না, এটা তার নিজস্বতা, আমি ডিসক্লোজ করতে বলছি না, কিন্তু পুলিশকে আপনারা শেয়ার করুন আপনাদের কী করতে যাচ্ছেন নতুন করে। কারণ আমি দেখেছি কাগজে একটা সংবাদে কেউ নাকি 112 ফুটের একটা দুর্গাপুজো করছে। কেন? ইমাজিন এতে আপনার স্ট্যাম্পিড হয়ে যাবে, একবারও ভেবেছেন? শুধু ঠাকুর তৈরি করলে হয় না, শুধু আমি একটা চমক দিয়ে লাইটিংয়ের খেলা করলাম, লেজারের খেলা করলাম, আরে প্লেনের অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে, অন্য মানুষের ক্ষতি হতে পারে। স্ট্যাম্পিড যাতে না হয় ক্লাবগুলোকে এটার জন্য দায়িত্ব নিতে হবে। পুলিশ আপনার পাশে থাকবে, সর্বরকম সহযোগিতা করবে, এই কথাটা আপনাদের আমাকে দিতে হবে। থানা লেভেলে তাই কোঅর্ডিনেশন মিটিংগুলো এবং তার রিপোর্ট আমি ডিজি এবং সিপিকে বলবো নিজেদের মধ্যেই রাখতে, কিন্তু সেরকম কিছু হলে দরকার হলে তাদের কনফিডেন্স নিয়ে কথা বলে রিকোয়েস্ট করতে হবে যে এখনও সময় আছে, আপনি আপনার ভাবনাটাকে এমনভাবে করুন যাতে আমার আনন্দ অন্য কারো অসুবিধার কারণ না হয়। এটা দেখে নেওয়া, এটা বড় ব্যবস্থা। আমি বলছি এগুলো আগে হতো না, তার কারণ আমি অনেক প্রবলেম হয় বলে এগুলো আগে করে ফেলি। বাস স্ট্যান্ড, ফেরিঘাট, হঠাৎ অনেক লোক জড়ো হয়ে গেল, জ্যাকেট ছাড়া উঠে গেল, ডুবে গেল, ক্ষতি হলো কার? জীবন গেল কার? পুজোর মধ্যে কোনো দুর্ঘটনা হলে আমরা কি কেউ আনন্দে থাকতে পারি? আমাদের সকলের কষ্ট হয়, একটা প্রাণ মূল্যবান, এটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে। বাস স্ট্যান্ড, ফেরিঘাট, রেল স্টেশন সহ সব গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো ভালো করে কভার করতে হবে যাতে মানুষের কোনো অসুবিধে না হয়। মোবাইল পেট্রোলিং টিম, কুইক রেসপন্স টিম, ড্রোন, সিসিটিভি, ওয়াচ টাওয়ার, সব ব্যবস্থাই কিন্তু রাখতে হবে।
এখানে চিফ সেক্রেটারি, হোম সেক্রেটারি সহ সকলেই আছেন। এগুলো রাখতে হবে। কার কি কাজ হবে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলুন, যেন কোঅর্ডিনেশনের ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম না হয়। এতে দরকার হলে পুজো ফোরাম যে কমিটি আছে, শাশ্বত কাজলরা, ওদের ভালো করে ইনভলভ করুন, কারণ দে নো ইচ আদার। ওরা অনেক দিন ধরে করছে, ব্লাড ডোনেশন থেকে শুরু করে অনেক সেবামূলক কাজ ওরা করে। সুতরাং যদি কোনো ক্লাবের সাথে সমন্বয়ের অভাব হয় সেটা আপনারা বলুন, ওরা দেখে নেবে, আপনাদের সহযোগিতা করবে। কার কি কাজ হবে পরিষ্কার বুঝিয়ে বলবেন, নিজেদের মধ্যে যাতে কোনো ভুল আন্ডারস্ট্যান্ডিং, মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং না হয়। পুলিশ কন্ট্রোল রুম, ডিস্ট্রিক্ট কন্ট্রোল রুম, স্টেট কন্ট্রোল রুম সব যেন 24/7 কাজ করে। তাহলে কি কি? পুলিশ কন্ট্রোল রুম, ডিস্ট্রিক্ট কন্ট্রোল রুম, স্টেট কন্ট্রোল রুম এবং পুজো ফোরামে যারা আছেন তাদেরও একটা কন্ট্রোল রুম থাকা দরকার। যদি কোনো প্রবলেম হয় দে মাস্ট কোঅর্ডিনেট ইচ আদার। মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে যেন কোনো প্রবলেম না হয়। বয়োজ্যেষ্ঠদের স্পেশাল যারা চাইল্ড, বিশেষ করে ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড, এসব ক্ষেত্রে আমরা যেন বিশেষ করে নজর দিই। আগের বারের মতোই বেশি সংখ্যক ভলেন্টিয়ার রাখবেন। পুজো কমিটিগুলোর কাছে আমাদের এটা একান্ত আবেদন থাকবে। ভিড় এড়াতে সেপারেট এন্ট্রি এক্সিট করুন। একটা এন্ট্রি একটা এক্সিট দিয়ে কিন্তু হবে না। যদি আপনি মনে করেন আপনি যেখানে পুজো করছেন মাত্র একটাই ঢোকবার জায়গা, একটাই বেরোবার জায়গা, হট করে ভিড় হলো, তাড়াতাড়ি লোককে, বা কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটলো, লোককে ক্লিয়ার করতে হবে। কি করে করবেন? 3-4টে এন্ট্রি এবং 3-4টে এক্সিট পয়েন্ট থাকা দরকার। এগুলো ছোট ছোট কাজ কিন্তু অনেক বড় কাজে সাহায্য করে, এখন থেকে ভেবে নিন। যেমন আমি যখনই পার্কে কেউ মেলা করে, আমি বলি পার্কের একটা গেট দিয়ে লোকে ঢুকলো আর ওই আর একটা গেট দিয়ে বেরোলো, হট করে একটা অগ্নিকাণ্ড হয়ে গেলে তারা কি করে বেরোবে? স্পেস নেই তো। সেই জন্য দরকার হলে যখন তুমি মেলা করছো তুমি গেটটা খুলে রেখে দাও। তুমি 4টে গেট খুলে রাখো ফর দ্য টেম্পোরারি পারমিশন নিয়ে। মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত, গ্রাম, যারা যারা যেখানে আছে, এবং সেটা আবার পরে তাহলে কি হলো, চারদিক দিয়ে লোকে বেরিয়ে যেতে পারবে। এগুলো ভেবে চিন্তা করতে হয়। আমি মনে করি ক্লাবগুলো সারা জীবন পুজো করে আসছেন, পুজো কমিটিগুলো তারা যথেষ্ট এফেক্টিভ, এফিশিয়েন্ট, এগুলো তারা করবে। প্রতিটা মণ্ডপে ইলেকট্রিক কানেকশন, আগুন নেভানোর ব্যবস্থা, এসব নিয়ম মেনে করতে হবে। আমি চমক দিলাম বলে, ফার্স্ট হব বলে টিভিতে শুধু আমার ছবি দেখাবে, সেই জন্য এমন কিছু আমি করলাম যে সেখানে সারা কলকাতা স্তব্ধ হয়ে গেল একটা পুজোতে, সারা জেলা স্তব্ধ হয়ে গেল একটা পুজোতে। এটা যাতে না হয় দেখতে হবে। সুজিত বোস এখানে আছেন, একটা সভূমি পুজোর জন্য পুরো এয়ারপোর্টটাই বন্ধ হয়ে যায় প্রায়। এটা দেখতে হবে রাস্তা যেন চালু থাকে, এটা সবাইকেই মাথায় রাখতে হবে। শুধু না, সেন্ট্রালেও এরকম, নর্থ ক্যালকাটাতেও এরকম কেউ এক একজন করেন যাতে প্রবলেম হয়। এগুলো দেখে রাখতে হবে। রাজ্যটা আমাদের সবার, পুজোও কিন্তু আমাদের সবার, সব পুজো কমিটি কিন্তু রাজনীতির ঊর্ধ্বে সবার। এইটা মাথায় রেখে সহযোগিতা করে কাজ করতে হবে। কারণ কোনো জায়গায় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেলে মনে রাখবেন পরের বার কিন্তু আপনারটা ব্ল্যাকলিস্টেড হয়ে যাবে এবং সেটা স্পন্সরশিপ পাবে না। ফলে ক্ষতিটা কিন্তু আলটিমেটলি আমাদেরও হবে, আপনাদেরও হবে। এটা না হয়ে মহান চোখে মহানভাবে পুজোটাকে দেখার চেষ্টা করুন। প্যান্ডেলের বাইরে পাবলিক অ্যানাউন্সমেন্ট সিস্টেম রাখতে হবে, ভেতরে যেমন থাকবে। হট করে কোনো ঘটনা ঘটলো, আপনি রাশ ক্লিয়ার করবেন। হট করে আপনি দেখছেন বেশি ভিড় হয়ে গেছে, লোককে অ্যালার্ট করছেন। পাবলিক অ্যানাউন্সমেন্ট সিস্টেমকে সর্বদা ব্যবস্থা রাখতে হবে। এছাড়াও পুলিশকেও একটা সেট আপের জন্য রাখতে হবে। পুজোর দিনগুলিতে আপনাদের মণ্ডপে কোটি কোটি মানুষ আসেন। আমি আপনাদের অনুরোধ করব, পুজো প্রাঙ্গণে জনকল্যাণমূলক ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন হোর্ডিং ব্যানার রাখবেন যাতে মানুষের চোখে পড়ে। এবং এর জন্য দরকার হলে আমাদের রাজ্য সরকারের কিছু কিছু সংস্থা আছে, তারা বিনা পয়সা অ্যাডও করতে পারে। এটা আমি আইএনসিকে বলবো দায়িত্ব নিয়ে
বিশেষ করে কয়েকটা ডিপার্টমেন্টকে ইনক্লুড করে সিএসের সাথে বসে এফএসের সাথে বসে এটাকে ঠিক করতে, তাহলে তারাও একটা সহযোগিতা পেল এবং জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থাগুলো লোকেও জানতে পারলো এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কি করবেন আর কি করবেন না সেটা জানলে কিন্তু লোকের অনেক সুবিধা হবে। স্বাস্থ্যের ব্যাপারেও ক্যাম্প রাখতে হবে। সব জায়গায় ক্যাম্প রাখা সম্ভব না হলেও জোন অনুযায়ী ভাগ করে এগুলোকে নজর রাখতে হবে। হট করে কোনো ইনসিডেন্ট ঘটলে হসপিটালগুলোতে জায়গা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট করবার জন্য পাড়ায় এই সময় পুজোয় অনেক ছেলেমেয়েরা ডাক্তারও আছেন, নার্সও আছেন, পুজোর সময় অনেকে বাড়িও আসেন। যাদের এলাকায় যাদের পাবেন তারা যদি পাড়ায় থাকে সে সময় তাদের কাজে লাগাবেন, তারা খুশি হবে এবং তারা হট করে কোনো কিছু হলে তারা আপনাদের পরামর্শ দিতে পারে। কোয়াক ডাক্তার থেকে শুরু করে আমার মনে হয় নিচু লেভেলে যারা আছে, লোয়ার লেভেলে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, বিভিন্ন অর্গানাইজেশন যারা ফ্রুটফুল নন পলিটিক্যাল, তাদের দিয়ে কাজগুলো করালে ভালো হয়। স্থানীয় প্রশাসনকে বিসর্জনের জায়গায় আলোর বন্দোবস্ত করা, ব্যারিকেডিং সব কিছু ভালোভাবে করতে হবে। যদি কোনো এমার্জেন্সি হয় তার জন্য তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক, এখানে হেলথের নারায়ণ নিগম আছে, হেলথ সেক্রেটারি, প্রয়োজন সংখ্যক ডাক্তার, নার্স, অ্যাম্বুলেন্স যেন হাতের কাছে থাকে। পুজোর সময় হেল্পলাইন নাম্বারগুলো যেন ঠিকঠাক কাজ করে, এটাও কিন্তু আইটি ডিপার্টমেন্টকে, রাজ্য পুলিশকে এবং কলকাতা পুলিশকে দেখে নিতে হবে, যাতে জনসাধারণ, পুলিশ প্রশাসন ও পুজো সংগঠকদের সহযোগিতায় আমরা পুজোকে নিরাপদ করতে পারি। ওয়ান উইন্ডো অনলাইন ব্যবস্থা, আসান থেকে ভাসান যেন ঠিকমতো কাজ করে, যেন কোনো পুজো কমিটিকে হ্যারাস না হতে হয়, এটা দেখতে হবে। এটা যথাসম্ভব ওপেন করতে আমি পুলিশকে রিকোয়েস্ট করব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কারণ কে কী করবে না করবে একটু হাতে সময় না পেলে, বর্ষাকাল, কখনো কখনো রোদ্দুর হচ্ছে তো কখনো এমন বর্ষা হচ্ছে সব ভিজিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। এবং পুজোটা নিশ্চয়ই এবার বর্ষার একটু কাছাকাছি হওয়াতে বর্ষার উস্কানি তো থাকবেই, সুতরাং সেগুলো ভেবে টেবে করতে হয়। আমি চাই পুজো হয়ে উঠুক সকলের কাছে আনন্দময়। রাজ্য সরকার আপনাদের কাছে থাকবে সব সময় পাশে। আমি বেলুড় মঠ, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, সমস্ত ইমাম ভাই বোনেদের, আমি খ্রিস্টান ভাই বোনেদের, বুদ্ধিস্ট ভাই বোনেদের, পাঞ্জাবি ভাই বোনেদের, আমি অন্যান্য জৈন সম্প্রদায় থেকে শুরু করে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পারসিক, মুসলমান ও খ্রিস্টানি সবাইকে বলবো, সবাই মিলে আমরা আসুন এই আনন্দ অনুষ্ঠানে যেন আমরা মিলিত হই। এবার আপনারা যেটা শোনবার জন্য বসে আছেন, কিছু শোনার জন্য বসে আছেন কি? ঠিক, এটা কি শাশ্বত আপনাদের চাকরি দিয়ে গেছে নাকি? গভর্নমেন্টকে জানেন তো, আজও বাজেট হয়েছে আমরা কিচ্ছু পাইনি, বাংলার ভাগ্যে জুটেছে শূন্য। অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়েও আমরা কখনো উৎসবকে ভুলতে পারি না, ভুলি না। আগের বারে ফায়ার লাইসেন্স সহ সমস্ত সরকারি ফি মকুব করা হয়েছিল, এবারেও সেটা বজায় থাকবে। বিদ্যুতের ছাড় আগের বারে ছিল 2/3 মানে 66%, কিন্তু এবার আমি সিএসসির সাথে কথা বলেছি এবং পাওয়ার ডিপার্টমেন্টের শান্তনু অরূপের সাথেও কথা বলেছি। আমি বলেছি 66% হবে না, 75% ছাড় করো, কারণ বিদ্যুতের দামটা একটু বেশি করে দিয়েছে। আর গতবারে অনুদান পেয়েছিলেন কত? এবারে তাহলে একটু 50 করে দিই। জেলাগুলো কি বলছে? ব্লকগুলো কি বলছে? পুজো কমিটি কি বলছে? এই এক কি সবসময় অতটা লাফি বাড়ানো যায়? আস্তে আস্তে ওঠো, স্ল্যাব আছে না,
প্রথম যখন শুরু করেছিলাম 25,000 দিয়ে, ঠিক তো? তারপরে আস্তে 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 70 এসছে। এবারে যদি সব করে দিই, আগে আসছে বছর কি হবে? আসছে বছরের জন্য তো রেখে দিতে হবে। সেই জন্য এবার 70 থেকে স্ল্যাবটা বাড়িয়ে 85,000 করে দিলাম। আশা করি এতেই আপনাদের চলবে। এই গরিব গভর্নমেন্ট এর থেকে বেশি আর কি করতে পারে বলুন? এবং আপনাদের বিদ্যুতের এটা অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, ফায়ার লাইসেন্স টাইসেন্স টোটাল মুকুব করে দেওয়া হয়েছে। বাদবাকিটা আপনারা ম্যানেজ করে নিতে পারবেন, কারণ এখন যেভাবে পুজো করছেন আপনারা, আপনাদের কারো কাছে চাইতে হয় না, লোকই এসে আপনাদের দিয়ে যায় যারা স্পন্সরশিপ করে। সুতরাং আপনাদের সকলের মঙ্গল কামনা করে আমি বলবো, যা দিতে পারলাম এটাই তো সব নয়, আপনাদের নিজেদেরও অনেক কিছু আছে। সব কিছু নিয়ে মিলিয়ে মিশিয়ে করবেন। কাজেই এবার যদি 15,000 বাড়তে পারে, আগামী দিনও বলে রাখলাম, আগামী বছর এটা 1 করে দেবো, ঠিক আছে? 2 বছরেরটাই কিন্তু ডিক্লেয়ার করে দিলাম ইন অ্যাডভান্স। সুতরাং ভালো করে করুন, সুন্দর করে করুন, সবাই সুস্থ থাকুন, সকলে ভালো থাকুন, সবার পুজো কাটুক নব আনন্দে। আমি অল প্রেস মিডিয়া, আমি অল অর্গানাইজেশন, সবাই যারা উপস্থিত আছেন সকলকে অনেক অনেক ভালোবাসা জানিয়ে, শ্রদ্ধা জানিয়ে, শুভকামনা জানিয়ে, ইন্দ্রনীল সেন আর বিবেক এখানে আছে আমার একটা অফিসার, এদের দুজনকে বলবো জয়েন্টলি একটা মায়ের গান গেয়ে দেওয়ার জন্য। ও কার্নিভেল, ইয়েস, 15 তারিখ কার্নিভেল হবে, কারণ 16 তারিখ লক্ষ্মী পুজো। আর জেলায় জেলায় যেমন কার্নিভেল হবে এবং বিসর্জন শুরু হবে, আপনারা তো জানেন 12 তারিখ দশমী, 13-14 আপনাদের হাতে থাকছে, এগুলো তো বিসর্জন হবে। এবং লাস্ট বিসর্জন হবে 15 তারিখ, কারণ 15 তারিখে পূজা কার্নিভেল হবে এবং জেলাগুলোতেও পুজো কার্নিভেল হবে। 16 তারিখে তো লক্ষ্মী পুজো, কাজে এর বেশি আর রাখা যাবে না। কাজেই এইটা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংকস এ লট। কি ইন্দ্রনীল, চলো, বিবেক আসছে না? এই গানটা শুনে কিন্তু যেতে হবে। দাঁড়ান, এই গানটা না হলে পুজো আসছে মনে হবে না, মানে এটা শুনে যান, করো। জাগো তুমি জাগো, জাগো দুর্গা, জাগো 10 প্রহরণ ধারিণী, অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী, তুমি জাগো, জাগো তুমি জাগো, প্রণমী বরদা অজরা তলা, বহু বল ধারিণী, রিপু দল বারিণী, জাগো মা সরলময়ী, চণ্ডিকা শঙ্করী, জাগো, জাগো মা, জাগো অসুর বিনাশিনী, তুমি জাগো, জাগো দুর্গা, জাগো 10 প্রহরণ ধারিণী, অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী, তুমি জাগো, জাগো তুমি জাগো, জাগো দুর্গা, জাগো 10 প্রহরণ ধারিণী,
অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী তুমি জাগো জাগো তুমি জাগো। এটা কারেক্ট, কিন্তু মাঝে তুমি নিজের সুর কিছুটা খেলিয়েছো। সবাই ভালো থাকবেন। হ্যাঁ, জয় দুর্গা, জয় বাংলা, জয় হিন্দ। সকলে ভালো থাকবেন। সমস্ত পুজো কমিটিগুলোকে আগাম অনেক অভিনন্দন বিশ্ব বাংলার পক্ষ থেকে। সকলে ভালো থাকবেন এবং যদি কারো কোনো অসুবিধে হয় নিশ্চয়ই বলবেন। আর বড় পুজো কমিটিগুলো যেমন পাশের গরিব পুজো কমিটিগুলোকে দেখে রাখেন, নিশ্চয়ই তাদেরও দেখে রাখবেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার, সকলে ভালো থাকবেন।